نیچے میرے نبی کا گھر ہے، جہاں میرے پیغمبر نے جنم لیا تھا، نبی کا مولد مسکن ہے، اسی پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد ہے جسے مسجد بلال کہتے ہیں، وہی مسجد بلال میں وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے جہاں پر میرے نبی کے قدم پڑے تھے، اور وہیں سے اشارہ کیا تھا تو چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا تھا۔ حضرات چاند جب دو ٹکڑوں میں بچا تو ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا، آدھا حصہ ادھر ہے آدھا حصہ ادھر ہے۔ یہ معجزہ شق القمر کو دیکھ کر اللہ نے جسے توفیق دیا وہ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جو کافر رہے وہ جہنم کے کنڈے بن گئے۔ اب یہی بتائیے رہا ہوں، اس معجزہ شق القمر کو صرف مکے کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، یمن کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، مصر کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، شام کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، عراق کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، اور رات کے سناٹے میں اونٹ کے پر سفر کرنے والے مسافروں نے دیکھا تھا۔ یہ تو عرب کی حالت بتا رہا ہو، مگر اس معجزہ شق القمر کو بھارت میں بھی راجاؤں نے دیکھا تھا۔ ایک کیرلا کا راجا تھا جسے راجا سامری یا کمورک کہتے ہیں، ایک مدھ پردیش کا راجا ہے، ان دونوں نے بھی چندرما کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب صبح ہوتی ہے تو کیرلا کا راجا جوتشیوں کو بلاتا ہے، پنڈتوں کو بلاتا ہے اور اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ آج کی رات میں نے چندرما کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں میرا تختہ تو نہیں پلٹنے والا ہے، کہیں میرے حکومت کا زوال تو نہیں آیا ہے۔ تو پنڈت جی نے کتاب کھولا، کہا مہاراج تیرا تختہ نہیں پلٹنے والا ہے، ہمارے علم کی کتاب کہتی ہے کہ مکے میں آخری پیغمبر جنم لے لیا ہے، اشارہ کیا ہے تو چاند دو ٹکڑوں میں بن گیا ہے۔ جب راجا سامری سنتا ہے تو میں دیوانہ ہو گیا، ایک کشتی لیتا ہے اور نبی سے ملاقات کے لیے مکہ کی طرف چل پڑتا ہے، مگر یمن کے ساحل پہ پہنچتا ہے، اس کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ قسمت کی بدنصیبی، ٹوٹے وہاں قدم تو چار ہاتھ جبکہ لبے پاک رہ گئے۔ یہ تو راجا سامری کا قصہ ختم ہو گیا، مگر آؤ اے لوگوں، مدھ پردیش میں ایک شہر ہے جسے اندور کہتے ہیں، اندور سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے جسے دھار کہتے ہیں۔ دھار میں ایک راجا تھا جسے راجا بھوج کہتے ہیں، دریائے چمیلی کے کنارے، اس کے محل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہے، 4 مرتبہ میں راجا بھوج کے قبر پہ حاضری دی ہے اور فاتحہ پڑھا ہے۔ اے لوگوں، راجا بھوج نے 5 کارندوں کو مکہ المکرمہ بھیجا، جاؤ حقیقت کا پتہ لگا کر کے آؤ۔ راجا کے 5 کارندے جب مکہ گئے، میرے نبی سے ملاقات کیا، کہاں مر گئے وہ جریم غیب نبوت پہ انگلی اٹھاتے ہیں؟ ان لوگوں نے میرے نبی سے سوال کیا، ان کی زبان بہت بری ہے، ان کی زبان سنگین ہے، اپنے لب و لہجے میں میرے پیغمبر سے سوال کیا، میرے آقا نے انہی کے لب و لہجے میں جواب دیا، تم سے نیہا ہو بھلا جاننا خدا ہی چھپا، تم پہ پیغمبر نے ان کے لب و لہجے میں جواب دیا، ارشاد فرمایا جاؤ بھارت جاؤ اور راجا بھوج کو میرا پیغام دے دو، اگر وہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا نام ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ 5 تو وہی دیوانہ بن چکے تھے، نبی کے رخ زیبا کو دیکھا تھا، رسول اللہ کی روحانی صورت کو دیکھا تھا، دل تو دیوانہ ہو چکا تھا۔ آ کر کے راجا بھوج سے سارا منظر بیان کیا۔ راجا بھوج اپنے محل کو چھوڑتا ہے، تخت و تاج کو چھوڑتا ہے، ایک جنگل میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے زمین و آسمان کے خدا، گواہ ہو جا، اپنے بت پرستی کو چھوڑ دیا، بتوں کو چھوڑ دیا، تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے مان لیا تیرا دین سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے، تیرا تیری کتاب سچی ہے، تیرا اسلام کا
सिपाहियों में आलम अल्लामा अब्दुल अलीम मेहदी सिद्दीकी भी है, आला हजरत के सिपाहियों में सऊल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादा पानी भी है, आला हजरत के सिपाहियों में मुहद्दिस आजम हिंद की चौचरी भी है, आला हजरत के सिपाहियों में मुफ्ती आजम हिंद भी है, आला हजरत के सिपाहियों में सदरुल शरिया भी है, आला हजरत के सिपाहियों में हाफिज मिल्लत भी है, आला हजरत के सिपाहियों में मुसलमानों एक शख्सियत है जिसे मौलाना हशमत अली खान कहा जाता है। ये वो नफूस कुदसिया है जिन्होंने तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। ऐ मुसलमानों, मथुरा के पंडित से हजरत सऊल अफाजिल का मुकाबला हो गया तो पंडित जी कहने लगे, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हम अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सऊल अफाजिल ने कहा था, तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ कर करके बोल रहा है कौल मोहम्मद कौल खुदा, बदलेगा जमाना लाख मगर आ गई है अपने कुरान में। तो सबसे बड़ा मौजूदा मेरे पैगंबर का जो है, अल्लाह ने उन्हें कुरान दिया है। आओ अब कुरान पे हमले किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कुरान से आयत जिहाद निकालो, कहीं जाया जा रहा है आयत तलाक निकालो। अपने सारे 700 साल पर इसी भारत पर हुकूमत किया, मगर कभी न कहा किसी के धर्म का कल्चर बदला जाए, किसी के अशरों बदले जाए, किसी की किताब बदली जाए। 75 साल में तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, कहते हो कुरान बदला जाए। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान में बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। इजाज़े मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में नबी का मौजूदा बताना चाहूंगा। सरकार का सबसे बड़ा मौजूदा जो की शक्ल में अल्लाह ने उन्हें अता किया है, इस किताब का मिसाल, इस किताब की मिसाल दुनिया नहीं ला सकती है। वरना चलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत चला नहीं सकती। हर एक लफ्ज़ है महफूज इसका सीनों में, इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। हमेशा कुरान पर हमला हुआ। हजरात एक वाकया बताकर फिर अपने असली मौजूद की तरफ आ रहा हो। कुरान की अजमत पर हर जमाने में हमला हुआ। वाकया अमेरिका का है, 35 साल पुराना वाकया है। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया जाता है जिनके बच्चों से विलादत का टाइम पूरा है, बच्चों के डिलीवरी का वक्त करीब है। अचानक यहूदियों ने हॉस्पिटल की बिजली फेल कर दिया। जब बिजली कट गई, जब अंधेरा छाया तो दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा होता है, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा होती है। हजरात अब बच्चे बदल गए, दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। दोनों का मुतालबा है बेटा मुझे दिया जाए, बेटा मुझे दिया जाए। अरे नादान औरतों, तुमने बेटियों को ठुकराया है, मेरे पैगंबर ने बेटियों को गले लगाया है। नबी फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। सबसे ज्यादा औरतों को मेरे नबी का एहसान मानना चाहिए कि हर मोड़ पर मेरे पैगंबर ने इन्हें संभाला है, हर मोड़ पर मेरे पैगंबर ने इनका दर्जा बुलंद किया है। नबी फरमाते हैं जिस औरत के यहाँ पहले लड़की पैदा हो, समझो औरत के कदम बड़े बरकत वाले हैं। जो कौन जहन दे रहा है? मुस्तफा कान जहन दे रहे हैं, आका जहन दे रहे हैं। आओ जब दोनों बच्चे बदल गए तो यहूदियों के उसी डॉक्टर के टीम में एक डॉक्टर है जो हसनी हुसैनी सैयद है, जिन्हें सैयद अब्दुल रहमान कादरी कहा जाता है। हमेशा यहूदियों से कहा करते थे, ऐ यहूदियों सुनो, हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हमारे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, हमारे कुरान में हर मुकदमे का फैसला मौजूद है। जब बच्चे बदल गए तो डॉक्टरों ने कहा एक काम करो, हम DNA टेस्ट ना करेंगे, न करेंगे,
लेंगे, मशीनों का सहारा न लेंगे। अब्दुल से कह दो वो अपनी कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दिया जाए। अगर तारीफ सलीम जैसा कुत्ता होता तो कह देता कुरान को पढ़ने के लिए आलिमों की जरूरत नहीं है, आलिमों की जरूरत नहीं है। सैयद आते हैं अपनी मुसैदी सैयद है करवाते हैं, जवाब तो मिलेगा मगर जवाब आलिम दीन देगा। और टेलीफोन उठाते हैं और दूसरे के व्यक्ति की तरफ रुजू करते हैं, कहते हैं हुजूर आज यहूदियों ने कुरान का ताबीर किया है, कोई ऐसा जवाब दे दो कि अहमद कुरान भी उजागर हो गए और कोई इज्जत आबरू बच जाए। आमिर रब्बानी ने कहा सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है, अगर सराहत वाली आयत नहीं है तो इशारे वाली एक आयत है, वही बकरे में जो हद उनसे है और मत के लिए औरतों का डबल होगा। यानी कुरान का फैसला ये है जब मरने वाले की प्रॉपर्टी फटेगी, मीरान फटेगी, नेकियत फटेगी, तो कुरान का फैसला ये है दो हिस्सा बेटे को दिया जाएगा, एक हिस्सा बेटी को दी जाएगी। आज मेरा पानी ये कहा जब कुरान ने मर्दों की प्रतिशत को कदम रखा है तो हमारा अकीदा ये है जिस औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ होगा अल्लाह ने उसके दूध में भी डबल पावर रखा होगा। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो, लेबोरेटरी के हवाले कर दो और दूध का इंतजार करो। जिस दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। जल्दी से दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले किए गए। तेरा नाम सजदे में है, खुदा से दुआ कर रहे हैं, इनके जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाह मगर रखती है। सैयद अब्दुल सजदे में है, जब भी मौत आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते बोले एक फूल के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, खवातीन डबल है, विटामिन डबल है, एक औरत के दूध में सिंगल ही सिंगल है। मुसलमानों जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल थे उसको बेटी दे दी गई। अल्लाह कहने का मतलब है इस मौजूदे को देखकर 1000 मर्दों औरतों ने यहूदियों ने कलमा पढ़ते हुए कहा था मेरे मालिका तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, तेरा धर्म सच्चा है। अब तो मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले तो कोई पूछता नहीं था तुमने खरीद कर मुझे अनपढ़ इस्लाम से अपने आप को फेर लिया है, इस्लाम के तालीम से अपने आप को फेर लिया है, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने।
روشنی ہوگی نبی سے محبت کرنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی سے عشق کرنے والوں، اور عشق تیرے کرتے چلنے کے چھپے سے دیکھی وہ آگ لگائی ہے۔ نبی سے محبت کرنے والے آؤ، میرے نبی نے آ کر کے ہمیں کتنی بڑی نعمت دیا ہے۔ آپ محبت کرنے والوں ذرا غور تو کرو، آپ دیکھا یہ جا رہا ہے ہم نے بیٹیوں کو آزادی کا تمغہ دے دیا ہے۔ آزادی دشمن کے نام پر ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالج کے حوالے کر دیا ہے۔ حضرات ایک زمانہ تھا جب بیٹیاں کالج کو جاتی تھی تو رکشے اور وین سے جایا کرتی تھی، آج میڈم اسکوٹی سے چل رہی ہے۔ جب کوئی برا وقت آتا ہے تو دوڑ کر کے آؤ گے، علامہ اشتیاق کے پاس آؤ گے، مولانا میری بیٹی صبح کالج کو چلی گئی، ابھی پلٹ کر کے واپس نہیں آئی ہے، ذرا کوئی تعویذ لکھ دیجیے۔ یہ 50 روپے والا تعویذ کیا کر لے گا؟ جب 20,000 والا والا تعویذ پہلے ہی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا ایسے ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دے دینا ہے۔ میڈیا کے چکر میں، ٹچ اسکرین کے چکر میں، فیس بک کے چکر میں اسلام کی سزا دے ہو، دن بھر میں دس مرتبہ تم فیس بک کھولا کرتی ہو، آؤ ایک مرتبہ قرآن کھولنی ہوتی ہے۔ بولیے مجھے آپ کی محبت کا پورا پورا یقین ہے، آپ سن رہے ہو تو سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہو۔ اور سبحان اللہ، حضرات نے جو آزادی پہ گفتگو کی ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ 1,65,000 اپلیکیشن مسلم لڑکیوں نے انڈین عدالتوں میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ دھرم پریورتن کر کے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ شادیاں کر لیں۔ لعنت ہے ایسے ماں باپ پر، لعنت ہے ایسے ماں باپ کے کلچر پر جنہوں نے اپنے بچیوں کو آزادی دی ہے، جنہوں نے اپنے بچیوں کو آزادی کا تمغہ دے دیا ہے، جو تباہی کے دربار میں جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرات محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق کا تقاضا یہ ہے، اور عشق تیرے کب کے چلنے کے چھپے سکتے آپ بڑھانا ہے۔ محبت کرنے والے آؤ، اب ذرا تاریخ کا دوسرا بھاگ میں پلٹ کر کے آپ کو آئینہ دکھا دوں، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا آپ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں ہو چکائے گا۔ آزادی مصرا کے نام پر آج نعرہ یہ دیا جا رہا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ارے یہ نعرہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے ہی دیا تھا، کیا تو بھول گیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جنہیں حضرت دہیا قلبی کہا جاتا ہے۔ دہیا قلبی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا، دہیا قلبی کو خدا نے بڑا حسین بنایا تھا۔ دہیا قلبی جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو عورتیں پردے کے پیچھے سے دہیا قلبی کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، میرے سرکار کی نظر دہیا قلبی کے چہرے پہ پڑ گئی، تب میرے پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، یا اللہ دہیا قلبی کو ایمان کی دولت عطا کر دے، اسلام کی دولت عطا کر دے۔ نبی دعا مانگے اور قبول نہ ہو، اجابت کا جوڑا، ہدایت کا صحرا جہنم کے نکلی تو آئے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اسے پیغمبر نے دعا مانگی، دہیا قلبی جب صبح ہوتی ہے تو دوڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس دھرم کی آپ بات کرتے ہیں، کس مذہب پر آپ پرچار کرتے ہیں؟ اور میرے نبی نے فرمایا دہیا قلبی اسلام کی دولت قبول کر لو، میرے طیبہ پڑھ لو۔ دہیا قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گناہ میرے بہت بڑے بڑے ہیں، کہ کلمہ اگر پڑھ لو تو آپ کا خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بے شک
तुम्हारे जुल्म खता को बख्श दिया जाएगा। हजरत जिब्रील उतर पड़े, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि दया कल्बी ने अगर कलमा पढ़ लिया तो उसके गुनाहों को माफ करने का वादा है। इतना कहना ही था, दया कल्बी ने नबी का कलमा पढ़ा, हल्का भरोसे इस्लाम हो गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया दया कल्बी अब जरा अपना दोनों झुकते बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार है और मैंने अपने कबीले में एक कानून बनाया था। कानून ये था, अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए, अगर बेटा पैदा हो तो बाप की अमानत समझकर उसे पाट लिया जाए। या रसूल अल्लाह, ये कानून मैंने बनाया है और इन्हीं हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन करवा दिया है, 70 बच्चियों को कत्ल करवाया है। मुकर्रमा में इसके नीचे वो कब्र आप भी मौजूद है, जहाँ पर समाने जाहिलियत में अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया था। अरब का कल्चर ये था, इस कमरे में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था। पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की जन्म लेती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था। अगर लड़का जन्म लेता था तो मां के रेशमी आंचों में बांध दिया जाता था। आपका दस्तूर ये था। मेरे नबी से कहा या रसूल अल्लाह, मैंने 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, क्या मेरा गुनाह माफ होगा? हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, दया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए, इस्लाम लाने की खुशी में खुदा ने इनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। दया कल्बी रो पड़े, ऐसी के आंसू गिर पड़े। तब मेरे नबी ने कहा दया कल्बी अब रोने की वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है जो मेरा पर्सनल गुनाह है, मेरा जाती गुनाह है, और गुनाह वो ये है या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार भी हूँ और बहुत बड़ा ताजिर भी हूँ। मेरे घर माल इकट्ठा हो चुका था, सौदा कच्चा था, अगर मंडी में न ले जाता तो माल का नुकसान हो जाता। मगर उस जमाने में मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर मुझे ये खबर न थी बेटा है या बेटी, इसलिए मैंने अपनी बेटा अपनी औरत को ताकीद कर दिया था, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कब्र में दफन करवा देगा या गला दबोच करके मार देना, अगर बेटा होगा तो हमारी अनावत समझ करके पाल लेना। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो चला गया, तकरीबन 3.5 साल था, मैं दूसरे मुल्क में तिजारत करता रहा, अल्लाह ने मेरी रोटी में बरकत दिया, मेरा तिजारत का माल फैलता गया। 3.5 साल के बाद या रसूल अल्लाह, जब मैं पलट करके अपने दरवाजे पे आया तो मेरे अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह, मेरे कान से जब लड़की की आवाज टकराई तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा कहीं मेरे घर बच्ची को नहीं जन्म ली है जिसे मेरी बीवी ने पाल लिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने तड़प कर कहा, मैं मालिके कान हूँ, दरवाजा खोल। या रसूल अल्लाह, इतना कहना ही था, दरवाजा खुला, एक लंबी सी बच्ची निकलती है जिसकी उम्र 3 साल से ज्यादा है, उसका चेहरा